In this video, we are going to discuss about CP5161 Data Structures Laboratory, second exercise, implementation of a binary search tree. So, binary search tree na என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி first tree na என்னன்னு பார்க்கலாம். Tree represent the nodes connected by edges. Binary tree is a special data structure used for data storage purposes. A binary tree has a special condition that each node have a maximum of 2 children. So path na adala first enna paakalam. Path refers to the sequence of nodes along edges of a tree. Next root na enna solren. The node at top of a tree is called root. There is only one root per tree and one path from root node to any node. Next parent na enna paakalam. Any node except the root node has one edge upward to a node. Then child, the node below given node connected by the edge downward. Next leaf, the node which does not have any child node. Next subtree, it represents the descendant of a node. Next levels, level of node represent the generation of a node. If a root node is at level 0, then its next child node is at level 1. Then its grandchild is at level 2 and so on. So now binary search tree na enna paakalam. A binary search tree, that is BST, is a tree in which all the nodes follow the properties. The value of the key of left subtree is less than the value of its parent, that is root node's key. Then another main property is the value of the key of right subtree is greater than or equal to the value of its parent, that is root node's key. It divides all subtrees into two segments, that is left subtree and right subtree. So tree oda representation eppadi irukum appadina, it is a collection of nodes arranged in a way where they maintain binary search tree properties. Each node has a key and associated value. While searching, the desired key is compared to keys in BST and is found, the associated value is retrieved. So binary search tree la main on basic operations enna appadina search. So search ingradhu edukkaga use pandrom appadina, it searches an element in a tree. The next one is insert. Edukkaga use pandrom appadina, it insert an element in a tree. Next one is pre-order. Edukkaga use pandromna, traverse a tree in pre-order manner. Next one is in order. It traverse a tree in an in order manner. Next one post order. It traverse a tree in post order manner. So இதெல்லாம் இதோட basic operations of binary search tree. So நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஜாவா ப்ரோக்ராம் நோட்பேடை ஓப்பன் பண்ணி டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருக்கோம். கிளாஸ் நேம் பக்கத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுதான் ஃபைல் நேமாக சேவ் பண்ணணும். ஸோ பைனரி சர்ச் ட்ரீ டாட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நார்மலாக ஒரு பைனரி சர்ச் ட்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரீயோட நம்பர் நம்ம அதில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 15 அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறோன்னா ஒரு ட்ரீ இப்படி தான் இருக்கும். அதே இது அதோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லெஸ் தேனாக கொடுக்கணும். இதான் ரூட். இதை விட நம்ம லெஸ் தேனாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 12 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்து இன்சர்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் தான் நமக்கு இருக்கும். அதே இது நான் இப்போ ஒரு வேல்யூ 16 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா 15 விட அது பெருசாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அது ரைட் சப் ட்ரீயில் தான் அதோட ரூட் பெருசாக இருக்கும். இதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன் மோர் எலமெண்ட் நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் 25 அப்படி நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ டேரெக்டாக எங்கே போகும்னா 16க்கு ரைட் சைடில் தான் இருக்கும். இப்போ ஏதாவது ஒரு ரூட் நோட நான் டெலீட் பண்ணணும், இப்போ 16 அப்படிங்கிறத டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ டேரெக்டாக டெலீட் ஆகி எனக்கு அந்த 25 மேலே போயிடும். அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற ரூட் எலமெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எலமெண்ட் ஃபவுண்டா இல்லையான்னு சொல்லுவோம். ஸோ எலமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட். ஸோ ஃபவுண்ட் 12ன்னு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லாத ஒரு நம்பர் 27 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன், அதை நான் ஃபைண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு எலமெண்ட் நாட் ஃபவுண்டுன்னு வரணும். எனக்கு சர்ச்சிங் ஃபார் 24 எலமெண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்துடுது. ஓகே, இதான் பேசிக்கான பைனரி சர்ச் ட்ரீயோட ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதே தான் நமக்கு மேனுவலில் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதை நம்ம எப்படி ரன் பண்ண போகிறோம் ஜாவாவில் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் காமிக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஜாவாவில் ரன் பண்ணுறதுக்கு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்
cd slash நான் Dல ப்ரோக்ராம்ஸ் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ cd ஸ்பேஸ் லேப் அதில் நான் எக்ஸைஸ் 2ல வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜாவாவோட பாத்தை செட் பண்ணணும். ஸோ செட் பாத் ஈக்குவல் டு ஜாவாவோட பாத் எங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டர் சி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ஜாவா JDK 1.6.0 பின். இங்கே ஜாவாவில் என்ன வெர்ஷன்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பாத்தை காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். அந்த டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், கம்பைல் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் என்னன்னு நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம். ஜாவா சி ஸ்பேஸ் பைனரி சர்ச் ட்ரீ டாட் ஜாவா. ஸோ ஜாவா சி ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா. ஸோ இதில் என்ன கிளாஸ் பக்கத்தில் என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோ அதான் ஃபைல் நேமாக சேவ் பண்ணியிருக்கோம், அதை கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு ரன் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம். ஸோ ஜாவா ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம். ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். எனக்கு மேனுவலில் கொடுத்துருக்குற அதே அவுட்புட் எனக்கு வந்துருச்சு. ஸோ ஒரிஜினலாக கொடுத்துருக்குற டீயோட இன்புட் 1 2 3 4 6 8 9 10 15 16 20 25. அது நம்ம எதில் கொடுத்துருக்கோம்னா மேனுவலில் இதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதான் ஒரிஜினல் ட்ரீ அப்படிங்கிறத நம்ம இன்சர்ட் பண்ணதை நமக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகி காமிக்குது. நெக்ஸ்ட் செக் நோட் வித் வேல்யூ 4 எக்ஸிஸ்ட். ஸோ இருக்குன்னா அது ட்ரூ. அடுத்து டெலிட் நோட் வித் நோ சில்ட்ரனே இல்லாத நோடு வந்து 2. ஸோ அதை டெலிட் பண்ணுறோம். ட்ரூனா அதை ரிமூவ் பண்ணி இதில் நம்ம காமிக்கிறோம். அதே தான் இதுலேயே ரிமூவ் ஆகி காமிக்கும். நெக்ஸ்ட் டெலிட் நோட் வித் 1 சைல்டு 4ங்கிறத ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறோம். இதில் 4 இருக்குது, இதில் 4 இல்லை. 2 சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற நம்ம 10 ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறோம், இதில் இல்லை. ஓகே, ஸோ மேனுவலில் கொடுத்துருக்குற அதே அவுட்புட் நம்ம ரன் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. So I hope you have understood and you have completed implementing CP5161 Data Structures Laboratory Exercise 2, that is how to implement binary search tree, and you have performed different methods of tree traversals using Java. Thank you.